मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ द्रन्नो अभिवातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः गाताय गोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं सचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः। शर्यवचः सरोजममलं
गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಮಂಗಲಾಚರಣದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸ್ತುತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ, ಸಗುಣ ನಿರಾಕಾರ, ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ 3 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ ರೂಪದ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ರೂಪದ ಫಲ ಇದೆ. ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಆ ಫಲಕ್ಕೂ ಸಾಧನ ಸಾಧ್ಯ ಸಂಬಂಧ, ವಿಷಯಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಫಲವೇ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲ, ಅವಾಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಏನು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ 4 ಪಾದದಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಭಿಭೂತ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು, ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ, ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಬಂದು ಆ ದುಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ಇನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಭಾಷ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಸತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ಸ ಭಗವಾನ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಇದಂ ಜಗತ್ ತಸ್ಯ ಚ ಸ್ಥಿತಿಂ ಚಿಕೀರ್ಷುಃ ಮರೀಚ್ಯಾದೀನ್ ಅಗ್ರೇ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಜಾಪತೀನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ಧರ್ಮಂ ಗ್ರಾಹಯಾಮಾಸ ವೇದೋಕ್ತಂ ತತಃ ಅನ್ಯಾಂಚ ಸನಕಸನಂದನಾದೀನ್ ಉತ್ಪಾದ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ಧರ್ಮಂ
ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಲಕ್ಷಣಂ ಗ್ರಾಹಯಾಮಾಸ. ದ್ವಿವಿಧೋ ಹಿ ವೇದೋಕ್ತೋ ಧರ್ಮಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಃ ನಿವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಃ ಚ. ಜಗತಃ ಸ್ಥಿತಿಕಾರಣಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯಸಹೇತುಃ ಯಃ ಸ ಧರ್ಮಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ್ಯೈಃ ವರ್ಣಿಭಿಃ ಆಶ್ರಮಿಭಿಃ ಚ ಶ್ರೇಯಃ ಅರ್ಥಿಭಿಃ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನಃ. ದೀರ್ಘೇನ ಕಾಲೇನ ಅನುಷ್ಠಾತॄಣಾಂ ಕಾಮೋದ್ಭವಾತ್ ಹೀಯಮಾನ ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇತುಕೇನ ಅಧರ್ಮೇಣ ಅಭಿಭೂಯಮಾನೆ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನೆ ಚ ಅಧರ್ಮೇ ಜಗತಃ ಸ್ಥಿತಿಂ ಪರಿಪಿಪಾಲಯಿಷುಃ ಸಹ ಆದಿಕರ್ತ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಃ ವಿಷ್ಣುಃ ಭೌಮಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ದೇವಕ್ಯಾಂ ವಸುದೇವಾತ್ ಅಂಶೇನ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಿಲ ಸಂಬಭೂವ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಭಾಷ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ನಾನು ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನ್ರು ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಸ್ಯ ಹಿ ರಕ್ಷಣೇನ ರಕ್ಷಿತಃ ಸ್ಯಾದ್ ವೈದಿಕಃ ಧರ್ಮಃ ತದ್ ಅಧೀನತ್ವಾತ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಭೇದಾನಾಂ. ಇದನ್ನು ಓದಿ ಸುವಿಚಾರಣ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾದ್ ಸ್ಯಾದ್ ತದಧೀನತ್ವಾತ್ ಸಿಗ್ತದು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 14. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 14. ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಸ್ಯ ಹಿ ಅಧೀನತ್ವಾತ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಭೇದಾನಾಂ. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಈಗ 2 ಸೆಟ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಇವ್ರಿಗೊಂದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌದಾ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇರಲಿ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸೆಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆದೋನಿಗೆ. ಅದು ಬಟ್ ಹಿಂದಿ ಮಾರುತಿ ನೀನು ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳ ಇದು ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ. ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ನವರೇ ಇನ್ನೂ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಅನುವಾದನ. ಹಾಂ, ಭಾಷೆದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ. ಹಾಂ, ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆಗನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು. ನೀನು ಓದಪ್ಪ.
रक्षणेन रक्षितः स्यात् वैदिकः धर्मः तदभिन्नत्वा ವರ್ಣಾಶ್ರಮಭೇದ. ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ದೇವಕ್ಯಾಂ ವಸುದೇವಾದಂಶೇನ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಲ ಸಂಭುವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ, ಈಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಾಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಅವನು ಸ್ಪೃಹೆ ತಪ್ಪು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಬದುಕುಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಭಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಇರೋರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥವ್ರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು, ಇವರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಜ್ಞಾನ ಆ ಆನಂದನ ಅವರು ಕೊಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ರಿತೇಜ್ಞಾನಂ ನಾ ಮೋಕ್ಷಃ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಿಗಿದ ಆ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವುದೇ ದೇಶನ ಅವ್ರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ತನಕ, ಈ ಕಡೆ ಗುಜರಾತಿಂದ ಆ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತನಕ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಸಿಟಿಗೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ರಾಣಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಈಗಲೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಭಾರತ ದೇಶನ ನಾವು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಕಿದ್ದು ಪುನಾದಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಮುಘಲರನ್ನು ಮುಗಿಸೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮರಾಠಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯ, ಬ್ರಿಟಿಷವರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಗ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪರಾಧೀನತೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಝೀರೋಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವ್ರನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಾಜಿಯವ್ರ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗುರುಕುಲಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬೋಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೈ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಮತದವರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಯಾರು ಈ ಧರ್ಮ ಬೋಧಕರಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧ ಮಾಡುವಂಥವರು ಅಂಥವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಪಂಗು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಕೊಡೋ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನಿಂದ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 300 ಜನ 10,000 ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಎಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಎಲ್ಲಿ? ಎಂಥ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಿರ ಅಷ್ಟು ಬಲನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಧರ್ಮನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಸ್ಯ ಹಿ ರಕ್ಷಣೇನ ರಕ್ಷಿತಃ ಸ್ಯಾತ್. ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಇರೋರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಆ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಅಮಾನಿತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯರನ್ನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೇ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ
ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತದ್ ಅಧೀನತ್ವಾತ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದಿ ಭೇದ ನಾಮ, ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು ನೀಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಚ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ವೀರ್ಯ ತೇಜೋಭಿ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನಃ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಸ್ವಾಂ ಮಾಯಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಶೀಕೃತ್ಯ ಅಜಃ ಅವ್ಯಯಃ ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರಃ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವಃ ಅಪಿ ಸನ್ ಸ್ವಮಾಯಯ ದೇಹವಾನ್ ಇವ ಜಾತ ಇವ ಚ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಂ ಕುರ್ವನ್ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಚ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇರು ಫಸ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य ಶಕ್ತಿ बलवीर्य तेजोभिः सदा सम्पन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूलप्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानाम् ईश्वरो नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभावः अपि सन् ಸ್ವಮಾಯಯ ದೇಹವಾನ್ ಇವ ಜಾತ ಇವ ಚ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಂ ಕುರ್ವನ್ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ. सच भगवान ज्ञानेश्वर शक्ति बलवीर्य तेजोभिः सदा ಸಂಪನ್ನಃ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ वैष्णवी ಸ್ವಾಂ ಮಾಯಾಂ मूल प्रकृति वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानां ईश्वरो नित्यशुद्ध बुद्ध ಸ್ವಭಾವಃ अपि सन् ಸ್ವಮಾಯಯ ದೇಹವಾನ್ ಇವ ಜಾತ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಂ कुर्वन् इव लक्ष्यते. सच भगवान ज्ञानैश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजोभिः सदा संपन्न त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानां ईश्वरः नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः अपि सन् स्वमायया देहवान् इव जाता इव च लोकानुग्रहं कुर्वन्निव लक्ष्यते. ಸಚ ಭಗವಾನ್, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲವೀರ್ಯ ತೇಜೋಭಿಹಿ, ಜ್ಞಾನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲವೀರ್ಯ ಏನು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕ ರೂಪವಾದ ವೈಷ್ಣವಿ ರೂಪವಾದ ಸ್ವಾಂ ಮಾಯಂ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಮಾಯ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಅವಿದ್ಯ ಇದು. ಮಾಯಾ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಶೀಕೃತ್ಯ, ಆದರೆ ಮಾಯೆಯ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಥರ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಮಾಯೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಅಂತೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ
ಅಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಶರೀರ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರನೇ ಅಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕ್ಷಣ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಯೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಂ ಮಾಯಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಶೀಕೃತ್ಯ ಅಜಃ, ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಯ, ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿಗಳಿರುವಂಥ ವಸ್ತುನೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೇಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದು ಪರಮಾಣು ರೂಪ ಅಂತಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇರೋವಂಥದ್ದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ಯಯ, ನಾಶರಹಿತನಾದವನು, ಅವನು ನಾಶನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಈಶ್ವರ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋನು. ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಅಪಿ, ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಪಿ ಸನ್ ಸ್ವಮಾಯೆಯ, ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಮಾಯೆಯಿಂದ ದೇಹವಾನಿವ, ಶರೀರ ಇದ್ದವನ ಇವ ಅಂತ, ಜಾತ ಇವ, ಹುಟ್ಟಿದವನ ಥರ, ಚ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಂ ಕುರ್ವನ್, ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕುರ್ವನ್ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕಾರಗಳು, ಈ ಯುವಕಾರಗಳು ಬೇಕು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಗುಣ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ವಿವರ್ತ ಕಾರಣದಲ್ಲಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಿನ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಪಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಉಪಾಸನಾದಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತ್ಯಂತ ದಯ ಬಂದುಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆಗಿನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಷ್ಟೇ, ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಭೇದರಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ದುಃಖನೂ ಕೂಡ ತೊಳಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ದಯಾಗುಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಗುಣ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾಪುರುಷರು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮತ್ತು ಇದ್ರ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ದಯಾಗುಣ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ದಯ. ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದಯಾಗುಣ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಚಿಂತನೀಯ ಶಕ್ತಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವನಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಅವತಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೋಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋ ಥರ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಭಾವೇ ಅಪಿ ಭೂತಾನುಜಿಗೃಕ್ಷಯ ವೈದಿಕಂ ಹಿ ಧರ್ಮದ್ವಯಂ ಅರ್ಜುನಾಯ ಶೋಕಮೋಹ ಮಹೋದಧೌ ನಿಮಗ್ನಾಯ ಉಪದಿದೇಶ ಗುಣಾಧಿಕೈಃ ಹಿ ಗೃಹೀತಃ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನಃ ಚ ಧರ್ಮಃ ಪ್ರಚಯಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ. ತಂ ಧರ್ಮಂ ಭಗವತಾ ಯಥೋಪದಿಷ್ಟಂ ವೇದವ್ಯಾಸಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಭಗವಾನ್ ಗೀತಾಖ್ಯೈಃ ಸಪ್ತಭಿಃ ಶ್ಲೋಕಶತೈಃ ಉಪನಿಬಂಧ ತದ್ ಇದಂ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ಸಾರಸಂಗ್ರಹಭೂತಂ
ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾರ್ಥಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾರ್ಥಂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಪ್ರಯೋ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಕಾರ್ಯಪಿ ಭೂತಾನು ಜಿಗೃಕ್ಷಯ ಭೂತಾನು ಜಿಗೃಕ್ಷಯ ವೈದಿಕಂ ಹಿ ಧರ್ಮದ್ವಯಂ ಅರ್ಜುನಾಯ ಶೋಕಮೋಹ ಮಹೋದದೌ ನಿಮಗ್ನಾಯ ಉಪನಿವೇಶ ಗುಣಾದಿಕೈ ಗೃಹೀತಃ अनुष्ठीयमानः च धर्म रचयन् गमिष्यति इति तं धर्म भगवान् यतोपदिष्टं वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीताख्यै सप्तभिः श्लोकशतौ उपनिबन्ध तत् इदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतं दुर्विज्ञेयार्थं स्वप्रयोजनाभावे अपि भूतानु जिगृक्षय वैदिकं हि धर्मद्वयम् अर्जुनाय महोददौ निमग्नाय उपदिदेश गुणादित्यै हि गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचयं गमिष्यति इति तं धर्मं भगवता यतोपदिष्टं वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीताख्ये गीता के ही सप्तभिः श्लोकाश्रते बंद उपनिपबंध गीता शास्त्र समस्त वेदांत सारसंग्रहभूतं दुर्विज्ञेयार्थं स्वप्रयोजनाभावे अपि भूतानुजिघ्राक्षया वैदिकं हि धर्मद्वयम् अर्जुनाय महोददौ निमग्नाय उपदिदेश गुणादिकै गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः रचयन् गमिष्यति इति तं धर्मं भगवता यतोपदिष्टं वेदव्यासः
वेदव्यासः सर्वज्ञः भगवान् गीताख्यै सप्तभिः श्लोकशतैः श्लोकशतैः उपनिबन्धः तद् इदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारसङ्ग्रहः भूतं ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾರ್ಥಂ दुर्विज्ञेयार्थं ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಭಾವೇಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದ್ರಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ ಏನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋವನಿಗೆ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಅಭಾವೇ ಅಪಿ ಭೂತಾನು ಜಿಗ್ರೀಕ್ಷಯ, ಈ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾನಂದನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೈದಿಕಂ ಹಿ ಧರ್ಮದ್ವಯಂ, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಧರ್ಮಗಳು, ಒಂದು ಅಭ್ಯುದಯ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಶ್ರೇಷ. ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂದ್ರೆಗನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ನಿಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂದ್ರೆಗನ ನಿವೃತ್ತಿಪರಕವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ. ಅಭ್ಯುದಯ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆಗನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಕಾರಣನೇ ಅಂತಾರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಪರಂಪರೆಯ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪದ ಧರ್ಮದ್ವಯಂ ಅರ್ಜುನಾಯ ಶೋಕ ಮೋಹ ಮಹೋದಧೌ ನಿಮಗ್ನಾಯ. ಮೋಹಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಜುನಾಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಷಾದ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ದುಃಖಿಯಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೈರಾಗ್ಯನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗನೂ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ, ಇವರನ್ನು ಕೊಂದು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ಕೊಂದು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗನೂ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಾಧಿ ಷಟ್ಪ ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಯಂಕರವಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಮೂಢ ಚೇತನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಂದ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ದುಃಖ, ಮಹಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಕ ಮೋಹ ಮಹೋದಧೌ ನಿಮಗ್ನಾಯ, ಶೋಕ ಮೋಹ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋ ಅಂಥ ಅರ್ಜುನನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಉಪದೇಶ, ಈ ಗೀತಾನ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ, ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ, ಭೀಮನಿಗೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಗುಣಾಧಿಕೈಹಿ ಹಿ ಗೃಹೀತಃ, ಮೇಯ್ನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು, ಸತ್ವಪ್ರಧಾನ ಗುಣಗಳು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಧಿಷ್ಠ್ಯಮಾನಃ ಸ ಚ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಯಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ. ಅದೇ ತುಂಬ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹುಳಿಯ ಹಾಲು ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಂತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹುಳಿಯ ಹಾಲು ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗನ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಳುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ಗೆ ರಂಧ್ರಗಳಾಗುತ್ತಂತೆ, ತೂತು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋರ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಆ ಥರ ಮಾತಿದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಹಾಲು ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪದಿರ ಅದು ಫಲೀಭೂತವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಂಪರೆಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಮಯನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಾಮೀಜರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೇ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಟೈಮು ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರತೆಯವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದು, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು,
ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೇ ಮುಂದೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗಿರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲೇ ಅವನು ಎಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ತಮ್ ಧರ್ಮಂ ಭಗವತ, ಈ ಥರ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಭಗವತ ಯಥೋಪದಿಷ್ಟಂ ವೇದವ್ಯಾಸ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಯಥೋಕ್ತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಭಗವಾನ್ ಗೀತಾಖ್ಯೇಹಿ ಸಪ್ತಭಿಹಿ, ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ರೆ ಮಹಾಸರ್ವಜ್ಞ. ಅದೇ ಸಪ್ತಭಿಹಿ ಶ್ಲೋಕಶತೈಹಿ, ಸಪ್ತಭಿಹಿ ಅಂದರೆ 7, ಶತೈಹಿ ಅಂದರೆ ಈಗ 100, 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಉಪನಿಬಂಧ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಓದ್ರೆಗನ ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 3 ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 6 ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಧಾನ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡ ಪ್ರಧಾನ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 6 ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೂ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ವೇದಾಂತಿಗಳಾದವರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ತ್ವಂಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ತ್ವಂಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತತ್ಪದಾರ್ಥ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ರೂಪ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣ ರೂಪ, ಅಲ್ಲಿ ತತ್ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಶರೀರಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೋ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತತ್ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಶರೀರಗಳು ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಸಗುಣ ರೂಪ ಈಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು 2 ಚೈತನ್ಯ ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ 2 ಚೈತನ್ಯ ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಐಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಂ ಪದಗಳ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರ ಕೃಪೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಆರ್ಡ್ರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಥರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂದಿಂದ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಭೂತಂ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಜಗದ್ಗುರು ಆದವರು. ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಭೂತವಾಗಿದೆ. ದುರ್ವಿಜ್ಞೆಯಾರ್ಥಂ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥಗಳು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ರಹಸ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ದುರ್ವಿಜ್ಞೆಯಾರ್ಥಂ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕರೀಂನಗರಲ್ಲಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಟೀಕೆಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಸತಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಚನನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 80-90% ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಷೆ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ 0% ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮೈನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಬ್ಬೋ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಸಮೇತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಭೂತಂ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಭಾಷೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹಾಂ, ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ವೈತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತದ್ಧಾಮ ಪರಮ ಮಮ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಧಾಮ ಅಂದ್ರೇನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಧಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಧಾಮ ಆ ಧಾಮ ಅಂತ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳ ಹೆಸರು ಮಠಗಳ ಹೆಸರು ಧಾಮ 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 ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧಾಮ ಅಂದ್ರೇಗನ ಅದು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಧಾಮ ಶಬ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆಗನ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋದವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಏಕಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 2-3 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದ್ವೈತ ಭಾವನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪುಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರವಚನ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಭಾಷ್ಯದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದಿರ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಯಾರು ಓದಿರ್ತಾನೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವನೇ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಪೋಲಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯನ ರಾಂಗ್ ನಿಶ್ಚಯನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನನೇ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅದು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಲಾಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದ್ರೆಗನ ನೆನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಪೇಜು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಭಾಷ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಹುಡುಕೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮುಂಚೆನೇ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಾಷ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು.